ومن والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عامة أن الله يتغشاهم من رحمة المغفرة ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين عامة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة من خيرات الدنيا والآخرة بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا بحر جودك مليان جد لنا بالغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد جد لهذا الإنسان عبد سوء خزيان من ذنوبه وحلان خائب غضبان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد ربنا نستعفي ربنا نسترضي ولنا ظن فيك يا رجال الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد بالنبي الأمي وخديجة أمي والبتول الختمي سيدات النسوان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد بالنبي الجام من أبينا آدم وبنوح الأقدام وخليل الرحمن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد بهل تربة بشار والفقيه المشهار وبآل علو الأبرار من بهم حالي زان لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد يا صمد يا معطي بالعطاء لا تبطي جد لهذا المخطي بالرضا والغفران لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرحة يعقوب حين زالت الأحزان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد والصلاة الدائم على النبي بن هاشم عد من هو قائم بالعبادة السهراء لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل لنا حفظ العلوم وهب لنا وسع الفهوم بجاه النبي المعصوم وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul, bertemu, berjumpa dalam satu acara yang mulia di tempat yang mulia. Mudah-mudahan kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW kita selalu haturkan, karena berkat jasa beliau kita bisa menjadi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat perjuangan beliau kita bisa dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hidayah, dan kita berharap mudah-mudahan hidayah ini selalu langgeng di dalam hidup kita, selalu mendampingi hidup kita sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan bisa kita tutup dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin
para pecinta sholat berjamaah dan majlis-majlis kebaikan. Sebelum kita mulai apa yang kita akan bahas, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat berjamaah, khususnya karena sholat berjamaah niki salah satu amalan yang luar biasa yang mungkin disepelekan oleh sebagian orang. Tapi ketika kita baca perjalanan hidup Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi itu tidak pernah sholat fardu sendiri, selalu sholat fardu berjamaah. Kenapa? Karena dalam hadis banyak menunjukkan keistimewaan orang yang berjamaah. Di antaranya yang paling enak sebetulnya, paling membuat kita ini harus berusaha adalah ketika sholat berjamaah dilaksanakan, maka Allah itu tidak akan melihat amalan hamba secara personal lagi. Alias kan begini, amal kita ini kan ya amal masing-masing kan gitu. Tapi ketika sholat itu berjamaah, yang Allah lihat adalah imamnya. Yang Allah lihat adalah imamnya. Karena amal ini ya rodok berat kalau mau dikatakan amal yang betul-betul murni hebat di hadapan Allah itu repot. Lihat bagaimana ikhlasnya, lihat bagaimana syaratnya, melihat bagaimana bersihnya hati, ngelihat bagaimana macam-macam. Cuman ketika sholat itu dilaksanakan dengan berjamaah, maka yang Allah lihat bukan semua orang, tapi yang dilihat adalah imamnya. Makanya dalam hadis kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau monggo majuan sedikit biar kalau ada yang datang enggak anu lagi. Terus monggo. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, takhayyaru li a'immatikum kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, milih-milihlah kamu di dalam menentukan imam. Jadi ketika menentukan imam itu disuruh milih, kata Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena beliaulah, imam itulah yang akan menuntun kalian menghadap Allah. Dan tempat pandangan Allah ketika berjamaah niku imame. Andai kata makmum ki rada ngeleyang sedikit, Pak. Rada jeleret, rada ngantuk-ngantuk, rada mikir macam-macam. Itu masih dimakfu ketika sholat berjamaah. Yang dilihat imamnya, makanya jadi imam gak sembarangan. Milih imam juga tidak sembarangan. Jadi imam ini berat. Makanya para ulama itu ketika diminta jadi imam, beliau saling mundur. Mboten sampean mawon. Kalau sekarang kan kadang ndak kuali, isun lama maju. Kene sing pantes kono sing maju. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Ketika menentukan imam, mohon maaf ini sedikit tambahan koreksi ini. Ini bukan hanya saya ndak ngomongkan musola niki atau tempat, ndak, ini umum, Pak. Ketika menentukan imam, ini mohon maaf, ini kesalahan tapi sudah jadi fenomena akhir zaman. Fenomena zaman sekarang itu kesalahan seperti ini apa? Menentukan imam itu Rasulullah SAW memberikan kriteria adalah yang pertama pantas jadi imam adalah aqra'ukum. Apa aqra'ukum? Yang paling ngerti agama. Apa yang paling pertama? Apa kriterianya? Paling ngerti agama, paling ngerti hukum. Ya kalau ngomongin hukum lebih mendetail lagi hukum fikih, karena aturan-aturan itu di dalam hukum fikih. Tapi mohon maaf, umumnya di masyarakat kita yang suruh maju jadi imam ini siapa? Napa? Orang tua. Urusan imam bukan urusan umur. Kalau sampai kita ini baca hukum fikih, yang pertama itu paling akro, paling alim agama. Umur itu paling terakhir, kok. Jadi setelah ini baru umur. Itu andai kata semua sama rata, pemahamannya kurang lebih semuanya podo-podo alim atau podo-podo kurang paham. Itu nanti dilihat yang lainnya, dilihat terakhir andai kata sama semua baru yang dilihat yang umur. Kalau doa, mohon maaf nih, ini mungkin kadang-kadang
apa istilahnya, ngantem adat nih Pak. Kalau omongan ini kadang-kadang nyinggung adat, sehingga kadang-kadang banyak yang tidak terima, kurang ajar, ceramah parah nih. Ini bukan urusan tidak senang sama orang ini, tapi hukum seperti itu. Kenapa? Karena imam ini menuntun kita kepada Allah. Yang nuntun itu sing paling ngerti jalan, kan begitu nggih? Sampai ngerti, ayo wes nang ijen wes, siapa yang nuntun? Ayo sing paling tua, monggo nuntun. Paling tua tapi tidak tahu jalan, ya apa? Nyasar Pak. Begitu juga, mohon maaf, fenomena yang paling banyak saat ini adalah yang disuruh jadi imam sing paling enak suarane. Kan nggih? Atau yang bacaannya bagus, bacaan bagus itu hebat, bukan elek. Bagus itu luar biasa. Tapi kriteria imam bukan dari segi enaknya bacaan. Kalau bacaan enak, dia ngerti agama, maju, itu hebat. Tapi kadang-kadang mohon maaf zaman sekarang, hafal Quran, bacaan suara enak, ikut tartil Quran, ikut ini. Tapi untuk urusan fikih enggak ngerti, kadang-kadang najis enggak tahu. Tapi disuruh maju imam. Kalau ada salah seorang ulama di dalam sebuah kitab disebutkan, ketika zaman sekarang ini yang disuruh maju kucing paling enak, kita ini bukan lagi kepengen dinabobokkan, kalau istilah bahasa beliau begitu, ya bahasa kasare. Ini duduk di apa kalau nganu anak kecil apa? Ngudang kan nimang-nimang gitu ya. Kalau nimang-nimang itu sampai cari sing suarane enak. Jadi sehingga anak kecil tuh nina bobo, lek suarane rodok falos enak bobo. Itu tidak mungkin tidur anaknya Pak. Peti. Sehingga perlu diketahui yang disuruh jadi imam, kata Kanjeng Nabi disuruh milih. Siapa yang disuruh jadi imam? Yang paling ngerti hukum, yang paling ngerti agama. Kenapa? Karena ini orang yang bakal menuntun kita di hadapan Allah, dan beliaulah yang akan dilihat oleh Allah bagaimana ibadahnya. Imamnya imamnya toh. Makmumnya kurang lebih Allah pasti terima, barokahnya jamaah. Tapi kalau sholat sendiri, enggak. Sholat sendiri ya sudah sendiri itu sudah, Pak. Yang dilihat sama Allah. Tidak tepat, tidak diterima. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis, andai kata imamnya tidak tepat sekalipun, Allah akan lihat bagaimana shaf pertama. Sebelum shaf pertama, yang di belakang imam. Kata Rasulullah. Jadi yang dilihat yang di belakang imam itu siapa? Kalau jadi ada imam, belakangnya jangan sembarangan, tapi belakangnya adalah orang yang sekiranya imam itu batal atau imam itu tidak tepat, bisa ganti maju. Jadi jangan sembarangan gitu. Ketika di belakangnya imam, pinggir-pinggirnya monggo silahkan, tapi yang di belakang pas jangan sembarangan. Makanya ketika ada anak kecil, bukan anak kecil itu tidak boleh di shaf pertama, boleh. Cuma andai kata imam ini batal atau terjadi sesuatu, maka yang menggantikan yang di belakangnya pas. Sehingga yang di belakang ini harus dipilih. Andai kata tidak tepat pun sekalipun, masih Allah akan lihat shaf pertama. Shaf pertama tidak ada orang yang tepat, Allah akan lihat shaf kedua, shaf selanjutnya. Andai kata sak jamaah ini masih kurang lebih, Allah tetap akan terima barokahnya kumpulnya berjamaah. Makanya itu luar biasanya berjamaah. Dan begitulah Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita, sholatul jamaati khairun afdalu min sholatil faddi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdal daripada sholat sendiri 27 derajat. Derajat Pak, bukan pahala ya, derajat. Jadi kalau satu derajat dengan derajat yang lain ini jelas banyak. Apalagi Rasulullah SAW mengatakan 27, bukan 27 derajat. Berapa? Wallahu a'lam berapa besar itu. Satu kali sholat jamaah lebih afdal daripada sholat sendiri 27 derajat. Dan orang yang pinter, orang yang cerdas, orang yang cerdik adalah yang ketika beramal sebisa mungkin amalnya begitu maksimal di hadapan Allah. Andai kata dia sama-sama amal, tapi amalnya sekiranya bisa bisa paling mantap sudah. Makanya jangan heran, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memberitahu kita, pernah Rasulullah itu ketika mau masuk masjid papasan dengan satu jin, satu iblis, satu setan. Ketika papasan Rasulullah SAW tanya, kok ketakutan begini? Iya Rasulullah, karena dikatakan iblis itu tetap harus nurut sama Kanjeng Nabi. Jadi walaupun gudo menungso tapi sama Kanjeng Nabi harus nurut, tidak boleh bohong. Ketika ditanya sama Kanjeng Nabi, kenapa kamu nih? Ini ya Rasulullah, saya mau masuk masjid, mau goda orang yang sholat itu. Terus kenapa kok ketakutan? Itu ada orang yang tidur di pinggir pintu. Loh, bingung. Gimana kamu bisa takut sama orang yang tidur tapi malah kepengen goda sing
Sholat. Apa jawabannya iblis? Jawabannya setan, ya Rasulullah, itu yang tidur orang alim. Kalau yang sholat orang jahil, orang tidak ngerti, tidak tahu melok pengajian, pokoknya sholat, hebat ibadahnya, tapi tidak ngerti ilmunya. Sehingga saya lebih takut sama napasnya orang yang tidur daripada sholatnya orang yang jahil, orang yang bodoh. Orang yang jahil itu bukan berarti orang pinter itu bukan harus alim, ustadz, kiai, ini bukan. Pokoknya orang ngerti, belajar, ikut pengajian, ikut belajar, ikut ngerti dan lain sebagainya. Sehingga apa kata Rasulullah SAW? Sholatnya orang yang bodoh sama tidurnya orang yang pinter, orang yang ngaji tahu hukum itu lebih hebat tidurnya orang yang. Kenapa? Karena ketika tidur pun tidurnya akan dihitung pahala. Apalagi sama-sama sholat. Sampai sama-sama sholat, Allahu Akbar, sama sholatnya, sholat maghribnya. Tapi yang satu bawa ini Pak, apa ini? Siwak. Sama sholat maghribnya sama. Cuma satu orangnya yang satu bawa siwak kan cuma begini dok nih, seret. Wis, sholatnya podo wis. Tapi barokah satu itu tadi, siwak yang harga piro? 200.000? Nggak ada 200.000. Cuma berapa nih? 10.000. Barokah 10.000. Saya ngomong 200 itu jangan ketok kaget teman. Wih 200 dah, enggak. 10.000 Pak. Tapi barokah 10.000 sama-sama sholat kata Rasulullah, sholat dengan menggunakan siwak, ya lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa siwak. 2 rakaat menggunakan siwak lebih bagus daripada 70 rakaat tanpa. Jadi sampai Allahu Akbar sholat maghrib 3 rakaat. Sama yang koncol gak gawa siwak, Allahu Akbar sama-sama sholat. Ini kaceknya berapa itu? Kata Rasulullah 2 rakaat. Kalau ini 3 rakaat berarti tambah separuh mana ya Pak? 100 rakaat itu bisa. 70 rakaat. Siapa yang kuat 70 rakaat sholat? Ayo mana gini sholat Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allahu Akbar, betung bolu. Sama gini tok. Ini namanya barokahnya ngaji, barokahnya ngerti. Sehingga ketika orang yang tahu bagaimana luar biasanya agama, dia akan cari walaupun ibadah. Contoh sama sekali ya. Ini musola gitu. Ini musola. Contoh, andai kata sampai masuk masjid. Ketika musola tidak boleh pakai i'tikaf, tapi kalau masjid boleh i'tikaf. Sama-sama masuk masjid, sama-sama pengajian, meneng saja, meneng dengarkan pengajian. Yang satu walaupun rodok ngantuk-ngantuk lebih pahalanya Pak. Kenapa? Karena i'tikaf. Yang satu ya diem toh. Ya dapat pahala pengajian, tapi tidak dapat pahala i'tikaf. Barokah apa? Barokah nawaitul i'tikaf. Ya kan seperti itu tok saja sudah berubah. Sehingga orang yang alim, orang yang ngerti itu pasti akan cari trik untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu cerita ngomong no trik nih Pak, ngomongkan trik. Ada salah seorang sahabat yang singkat ceritanya panjang lah nih, singkat ceritanya. Ada satu anak kecil kok tengah jalan nangis. Ya, saya singkat ceritanya. Ketika Rasulullah SAW mau ke pasar, karena Kanjeng Nabi itu terjun langsung ke masyarakat. Kanjeng Nabi ke tengah-tengah mau ke pasar, kok ternyata ngelihat ada anak kecil nangis. Kanjeng Nabi itu turun dari kendaraannya, berhenti. Saking perhatiannya Kanjeng Nabi sama anak-anak. Ketika ngelihat anak kecil itu nangis, didatangi sama Kanjeng Nabi. Nak, Nduk kalau tidak salah perempuan anak kecilnya. Nduk, kok nangis? Oh, nangis. Kenapa? Coba didiamkan sama Kanjeng Nabi sampai berhenti nangisnya. Ditanya, ada apa kamu ini nangis? Saya ini disuruh sama bapak, saya ini disuruh sama orang tua saya beli hajat, beli keperluan ke pasar. Rumah saya jauh Kanjeng Nabi. Lah kok sampai tengah jalan waktunya sekarang nih saya mau cari di kantong, uang ini hilang. Jadi saya takut. Kalau saya ke pasar tidak bawa uang, saya pulang ya takut diamui. Akhirnya Kanjeng Nabi mesem mengeluarkan uang, Kanjeng Nabi dikasih nih sudah sampai beli hajatnya. Ditinggal sama Kanjeng Nabi kan sudah mesem sudah senyum. Ditinggal pulang dari pasar, kok ternyata anak itu nangis lagi. Sudah bawa belanjaan, nangis lagi. Loh kata Rasulullah, "Nduk, enten napa malih nih? Ada apa lagi kok nangis lagi?" "Ya Rasulullah, Kanjeng Nabi, saya kan tadi sudah beli, tapi saya mikir kalau saya pulang nih mesti diamuk." "Loh kok diamuk?" "Ya kan kasep ini pulangnya." "Mesti ya sudah pulang, tapi kan saya tadi nangis lama, karena nangis saya ini bisa diamuk kalau pulang. Bapak kereng Pak modelnya." Sehingga kata Rasulullah, "Ya sudah sini saya antar." Ternyata sampai tahu
rumah si anak ini jauh dari di pinggiran kota Madinah. Jadi mungkin kalau bahasa sekarang ini mana nih? Maksudnya mana? Kebalenan. Kebalenan. Nang Karangente lah, kadang itu kan lumayan nih yang laku. Ya jatuh Rogo Jambi kesel banget. Katakan saja. Ini jalan, kata Kanjeng Nabi, ya sudah ayo saya antar Kanjeng Nabi tapi jauh rumah saya. Ayo sudah saya antarkan biar kamu ndak dimarahi. Singkat cerita apa yang ingin saya sampaikan. Ketika Kanjeng Nabi ngantar anak ini, ya Kanjeng Nabi ngetok pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam, tidak ada jawaban. Diam lagi. Kanjeng Nabi nunggu sebentar. Itu akhlak ya. Akhlaknya orang masuk rumah itu jangan. Walaupun ini bawa anaknya. Ketok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam, tidak ada jawaban. Yang ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jawaban 3 kali. Ketika 3 kali tidak dijawab, sunnahnya bagi kita itu pulang sudah. Nggih. Terus gedor-gedor. Hei. Assalamualaikum, salam 3 kali. Sampeyan kasih waktu untuk misalnya orang itu misal siap-siap. Ternyata sudah 3 kali tidak dijawab, orang itu ditinggal sama Kanjeng Nabi. Lah, kok baru balik badan, rumah itu buka jekrek. Waalaikumsalam Kanjeng Nabi. Wah, saya ini salam sudah 3 kali, kok baru sampai jawab saya mau pulang. Apa jawaban orang tersebut? Bapaknya anak ini ngomong gini, ya Rasulullah, ketika panjenengan salam yang pertama, itu saya kaget dan saya tahu itu suara jenengan. Terus kok tidak sampai jawabi? Apa kata beliau? Saya tahu salamnya panjenengan itu kan rahmat Kanjeng Nabi, doa dari panjenengan. Eman kalau cuma sekali Kanjeng Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Saya tahu sekelas Kanjeng Nabi ngomong assalamualaikum itu kan keselamatan, rahmat, barokah untukmu. Itu kan doa dari Kanjeng Nabi. Dan yang ngomong Kanjeng Nabi jelas mandi, Pak. Kata orang tersebut, saya tahu etikanya tamu itu salam maksimal 3 kali. Kalau cuma sekali saya jawab, lah selesai, tidak salam lagi panjenengan Allah. Saya tunggu 3 kali. Begitu assalamualaikum yang ketiga baru saya lari ke depan. Waalaikumsalam. Dapat apa? 3 kali. Nah itu namanya taktik, Pak. Tapi ini aja dipraktek. Kok saya salam assalamualaikum. Jawab. Waalaikum. Tanono teluping telu guys. Nah, iya ini kita lihat bagaimana apa namanya? Taktiknya sahabat untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan begitu juga dengan ibadah. Ketika ibadah kita ini kepingin besar, ya cari bagaimana. Oh kita ini sadar ya Allah, kalau saya sholat sendiri, koyok-koyoke model-model saya, sing ngrungu koyo padha ae. Kayak model saya ini kan kira-kira ketika sholat, assalamualaikum, itu masih mikiri pasar, ya mikiri bal-balan, Pak. Apa bener Indonesia main, ini tambah kepikiran sing bal-balan, yang kepikiran anak, kepikiran belanja, kepikiran ini. Akhirnya kalau kita tanya, kira-kira diterima enggak sama Gusti Allah? Koyo-koyo tidak diterima. Terus bagaimana? Ya cari cara supaya diterima. Apa? Berjamaah. Lah ketika berjamaah Allah tidak lihat satu-satu. Oh itu kumpulan, monggo silakan langsung ditaruh semuanya. Sama seperti ketika kita ini datang, Pak. Datang misalnya ke rumahnya para kiai, ke rumahnya siapa. Lah kalau gandolnya sama jamaah kan enteng, Pak. Sampai bertamu sendiri ke rumah kiai atau ke rumah orang yang luar biasa. Kadang-kadang kita ini duduk bingung nanti ngomong apa gimana. Kan gitu. Mau ngomong sebentar. Kalaupun berani datang assalamualaikum ngomong sebentar nggih, saking kepengin sowan. Oh nggih, Pun, nggih. Enten apa? Mboten enten apa-apa terus. Nggih, Pun, pamit nggih, assalamualaikum. Mari ya. Belum keluar teh bingung ngomong apa maneh. Tapi kalau sudah kumpulan, datang assalamualaikum. Sing pinter ngomong, guys. Ayo ngobrol. Teh keluar ikut dapet teh. Jajan metu yo mangan kan gitu, Pak. Rampatan ikut makan, padahal enggak ikut ngomong. Lah seperti itulah kira-kira kalau dilogikakan bagaimana ketika kita sholat berjamaah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu lihat bagaimana amal kita. Tapi ketika berjamaah, hukum berjamaah ini akan berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Makanya himbauan kita ketika milih imam, ayo diperhatikan. Tidak harus suara enak. Kalau ada tambahan bonus suara enak, alhamdulillah. Yang penting ngerti agama dan bukan harus orang tua sepuh. Mohon maaf ini mungkin kaget. Oh, kok enggak kurang ajar, kok enggak perhatian? Kok sampai ngajari ndak aturan? Bukan. Aturan itu ada tempatnya. Nggih, aturan itu ada tempatnya. Mosok kabeh wong tua ya, Pak. Bukan berarti ketika orang tua itu bebas semuanya. Ayo coba kalau mau sampean ketika listrik rusak sampean majukan orang tua apa enggak? Majukan orang tua apa saya ngerti?
Sing ngerti listrik apa wong tuwek? Ada anak muda ngerti listrik, ada orang tua enggak ngerti listrik. Sampai maju ndi? Yang suruh maju yang mana? Yang ngerti listrik. Terus wong tuwek nyaut, "Sun ku wong tuwek, ning ndi kok kon ta?" Ya kalau orang tua suruh maju menakno listrik tambah jebol kabeh. Akhirnya bukan seperti itu. Di hadapan Allah ketika kita ibadah, maka yang sholat itu diimami oleh orang yang ngerti. Tapi kalau doa, urusan doa itu bukan urusan alim soal atau tidak, tapi yang tua, apalagi tua soleh bagus. Ada orang tua tidak terlalu soleh, ya biasa. Ada orang anak muda pinter alim soleh, itu andai kata disuruh orang tua boleh, tetap bagus. Kenapa? Karena orang tua itu tetap menjadi pandangan kasihannya Gusti Allah. Karena dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda ada 3 hal. Laulas syuyukhu rukka, ya, walaulal bahaimu rutta, walaulas sabiyyatu rudda, la sabba alaihimul adabu sabba. Kata Rasulullah SAW, ngelihat perbuatan manusia ini, sak dunya ini lebih banyak maksiat. Kata Rasulullah, andai kata bukan ngelihat 3 golongan ini, Allah akan timpakan adab dengan seperti-pedihnya. Wah, dihancurkan mesti sama Gusti Allah. Cuma karena Allah masih ngelihat kasihan yang 3 ini, maka Allah tidak jadi ngadab. Napa niku? Yang pertama, laulas syuyukhu rukka. Kalau bukan karena orang-orang sepuh yang masih mau sholat. Jadi orang sepuh masih mau sholat, itu tempat pandangan Allah. Sekarang kalau urusan kesian-kesian kongkon maju. Kenapa? Karena itu tempat pandangan Allah. Walaulal bahaimu rutta, kalau bukan karena binatang-binatang ternak yang masih diternak, tidak punya salah apa-apa. Yang ketiga, kalau bukan karena bayi-bayi yang masih menyusui, itu tempat pandangan Allah, akan dihajar manusia ini dengan adab oleh Allah SWT. Makanya untuk urusan maju imam sholat, orang yang alim, urusan doa kasihkan kepada orang sepuh. Enak pembagiannya begitu nggih. Jadi jangan harus yang suara enak maju, sing sepuh maju kabeh wong enggak betul itu juga nggih. Ya. Hadirin rahimakumullah. Sedikit hari ini kita membahas seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Beliau ini mulai kecil dipasrahkan oleh ibunda beliau. Namanya Ummu Sulaim. Sinten? Ummu Sulaim. Sayyidina Anas bin Malik ini umur 10 tahun, Pak. Ketika Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah, Kanjeng Nabi masuk kota Madinah, Sayyidina Anas bin Malik ini umur 10 tahun. Rasulullah masuk Madinah, para sahabat berjuang untuk memberikan sesuatu pengorbanan kepada Rasulullah SAW. Jadi yang punya rumah berusaha bagaimana, yang punya uang dengan uangnya, yang punya ini dengan apanya. Karena sahabat itu seperti itu. Bahkan sahabat itu ngelihat Rasulullah SAW di awal-awal hijrah itu khutbah itu di atas kayu. Kanjeng Nabi itu pertama kali khutbah di atas balok. Jadi beberapa lama khutbahnya di atas potongan kayu nih Pak nggih. Kalau sekarang sampai tahu tempatnya mecel-mecel daging apa? Telenan itu yang dari kayu, nah itu agak tumpuk, agak tinggi, itu tempat khutbahnya Rasulullah SAW. Potongan pohon. Selang beberapa lama, Kanjeng Nabi didatangi oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, anak saya ini tukang kayu, tukang mebel Kanjeng Nabi. Kalau saya mau nyuruh anak saya untuk buat mimbar, apa panjenengan berkenan Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi akhirnya berkenan, Pak. Sehingga akhirnya Kanjeng Nabi dibuatkan mimbar, dan mimbarnya Kanjeng Nabi itu 3 kali tangga. Jadi 1, 2, 3. Disitulah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bukan tinggi yang seperti yang sekarang itu sudah zaman-zaman setelahnya Kanjeng Nabi itu. Nah, jadi berjuang semua sahabat, cari cara bagaimana berkorban untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, Sayyidina Anas bin Malik ini ternyata dituntun sama ibunda beliau, namanya Ummu Sulaim, ibunya Sulaim. Berarti Sayyidina Anas ini punya saudara namanya Sulaim, ya. Ummu Sulaim ini perlu diketahui nama aslinya Rumaiso, atau kalau mau ditulis keren tuh Rumaisha, SHA. Rumaiso.
Lah begitulah kalau kasih nama itu, kasih nama andai kata nyari yang keren, ojo ngawur-ngawur. Keren tapi ndak ono arti ini, atau kadang keren artinya kalau di bahasa Arab itu, dan gini mohon maaf, sampean kalau nyari nama keren Islami, jangan lihat Instagram, tanya kiai Pak. Kadang-kadang saya sering lihat Instagram itu, namanya Sanum. Ini minta maaf kalau ada yang namanya Sanum, kesindir wes ya. Ada yang namanya Sanum. Zaman sekarang banyak orang yang tanya sama saya namanya Sanum, SHNUM, Sanum. Pernah ada orang datang ke saya, Beb, saya ini punya nama anak Sanum, Beb, tak doanya Beb ya. Artinya nopo? Terus saya bingung. Umur berapa anaknya? 1 tahun, Beb. Sampai ngasih nama Sanum sudah 1 tahun yang lalu, baru tanya artinya sekarang. Harusnya kan sampai tanya artinya ketika mau ngasih nama. Sanum itu apa, Beb? Ya itu, Beb. Saya lihat di Instagram katanya yang cantik jelita. Tekon di Sanum artinya cantik jelita. Apa Beb ya artinya? Saya bingung, bahasa Arab itu enggak ada. Sanum itu enggak ada, Pak. Kalau SH-nya itu berarti sonum kan begitu nggih. Sonum itu pun bahasa Arab enggak ada, tapi yang terdekat sonam. Ya. Sonam itu artinya berhala. Jadi sanum itu berhala ya mbuh. Jadi mohon maaf nggih. Kalau kecuali sama Beb, ini saya ngelihat bahasa Sanskerta, ya tanya yang ngerti Sanskerta sana. Tapi kalau ngomong bahasa Arab, ya lihat kamus, lihat kiai, tanya para guru. Jangan sudah ngasih nama ngawur terus Pak. Oke. Apa namanya? Sekarang lagi namanya siapa yang terkenal? Raisa. Kalau diambil dari bahasa apa itu enggak tahu. Enggak tahu kan, ke? Saya enggak tahu kalau diambil dari bahasa lain saya enggak mau komentari. Tapi kalau tanya Raisa itu dari bahasa Arab, Raisa itu artinya ini, Pak. Sampeyan tahu kemoceng? Sampeyan cabut satu, ini apa namanya? Bulu itu bahasa Arab namanya Raisa. Jadi anak saya namanya Bulu, ya insya Allah. Makanya jangan lihat Instagram, jangan hanya lihat media sosial kemudian ngasih nama anak. Kadang-kadang enggak nyambung, bahasa Arab tuh enggak ada yang model-model. Tapi kalau sampai tanya nama yang keren, banyak bahasa Arab itu. Ya, nama keren itu banyak bahasa Arab. Mau namanya sahabat, namanya tabi'in, namanya ulama, banyak nama-nama keren. Di antaranya Rumaisah ini kan keren nggih. Kan jelas juntrungane Pak sapa? Niru ibundanya Sayyidina Anas bin Malik. Lah kalau model Raisa niru sapa? Ya Allah alam. Niru kemoceng ta niru sapa nggih. Nah, sehingga perlu ditanya kalau misalnya kita enggak tahu artinya apa tanya nggih. Kalau memang ngambil dari bahasa Arab. Beb, saya ngambilnya dari bahasa Sanskerta. Jangan tanya kiai, Pak. Tanya kiai enggak ngerti bahasa Sanskerta. Tapi kalau sekarang ya mohon maaf, kadang-kadang dikasih namanya bagus sama orang tuanya, tapi kepengen keren, akhirnya diganti dewe. Saya nih Beb, namanya Ali Beb, atau Saleh. Terus punya Facebook, saya lihat namanya siapa? Alex. Jadi Ali jadi Alex. Ya. Ada orang namanya Muhammad Ghafur. Bikin Instagram diganti McGaffer. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau kepengen keren sampai datang ke rumah banyak namanya di rumah. Nah, sedikit yang kita lihat. Jadi akhirnya Sayyidina Anas bin Malik, beliau ini khidmat ngeladeni Kanjeng Nabi selama 10 tahun di rumahnya Kanjeng Nabi. 10 tahun khidmat di rumahnya Kanjeng Nabi. Jadi dari umur 10 sampai umur 20. Sayyidina Anas bin Malik ini sendiri beliau meriwayatkan ya, dan itu diriwayatkan oleh Imamul Baihaqi dan banyak riwayat yang lain. Beliau mengatakan, saya ini khidmat di rumahnya Kanjeng Nabi 10 tahun lamanya. 10 tahun saya khidmat. Tapi selama 10 tahun itu fama qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altahu. Wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. 10 tahun itu Kanjeng Nabi tidak pernah protes kerjaan saya. Tidak pernah Kanjeng Nabi itu ketika saya ngelakoni ini kok salah, Kanjeng Nabi ngomong, loh kok kamu ngelakoni begini? Atau saya lupa melakukan sesuatu, Kanjeng Nabi kok tidak pernah protes? Kok kamu tidak ngelakoni ini? Kanjeng Nabi tidak pernah begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu selama 10 tahun,
Apa kata Sayyidina Anas Malik? Kalau ternyata nyuruh sesuatu saya kok salah, jawaban Kanjeng Nabi cuma begini, ya sudah wis memang takdire. Saya mau tanya, kira-kira siap niru Kanjeng Nabi? 10 tahun ada anak buah salah, enggak tahu diprotes. Kok ngene le? Kok ngene sampean Mas? Enggak. Oh iya wis kadung siapa mana? Siap. Kalau siap saya jadi pegawai sampean. Repot. Tapi begini, maksudnya ini kita ceritakan bukan berarti ketika kita tidak bisa niru Kanjeng Nabi 100%, kemudian kita tinggalkan 100%. Karena orang yang berakal itu kata ulama adalah ketika dia tidak mampu melaksanakan kebaikan 100%, maka dia akan berusaha berapa persen pun dia bisa lakukan. Andai kata sampean punya pegawai, saya tanya, sampean punya pegawai, tak konco, tak minta tolong, tak dan lain sebagainya. Kok ternyata pegawai sampean salah? Saya tidak mau ngamuk beb kayak Kanjeng Nabi. Koyok-koyok ya repot Pak, tambah seneng pegawai zaman sekarang Pak. Salah, gak mau wis, tambah jur. Terus bagaimana? Minimal, kalaupun harus marah dengan cara yang baik. Kalau Kanjeng Nabi tidak marah, kita susah mau niru. Minimal ketika kita salah, ketika kita punya anak buah, ataupun jangan anak buah lah, istri di rumah. Dek, kopi nggih, keluar kopi. Kok rodok pahit. Ya Allah dek, iki gara-gara lihat kamu nih dek. Kamu ini saking manis sih sampai kopi nih jadi pahit rasanya. Itu kan ya nyender ya ndak iki wis pirang tahun sampean kumpul. Kok gak ngerti gawe kopi sing manis tambah meso-meso. Itu bukan akhlaknya Kanjeng Nabi. Bukan akhlaknya. Kanjeng Nabi itu ngajari bagaimana akhlak yang baik. Makanya mohon maaf, khususnya ketika ngomong kepada anak. Ketika ngomong kepada anak, jangan sampai ngomong dengan dengan omongan yang tidak baik. Semarah apapun, hanya lihat ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak khususnya apalagi masih kecil, separah apapun anak kita, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak baik. Kadang-kadang anaknya salah di binatang-binatang, Pak. Memang sapi. Akhirnya anaknya punya akhlak kayak sapi. Memang cengkal ini kok mulai dhisik bapak wis. Itu bukan karena anaknya, bisa jadi karena omongan kita yang ngenyek. Memang mandar, tambah jangan. Ketika ngamuk sekalipun, omongan keluarkan yang baik. Sampai kalau tahu, para habaib nih Bang, para habaib itu Kanjeng Nabi, para habaib itu punya akhlak, punya adat. Saya pun sendiri ngalami. Saya ini mulai kecil paling takut kalau abah saya sudah ngamuk sampai ngomong begini, Allah yahdik. Ya. Allah yahdik. Ini kalau bahasa di masyarakat itu meso jan nih Pak, jan otok tahu begini. Itu kalau sudah abah saya ngomong Allah yahdik, itu takut Pak, seakan-akan bapak itu meso. Kecil enggak tahu saya, pokoknya saya pikir Allah yahdik itu ngamuk wis. Padahal sampean tahu Allah yahdik itu apa artinya? Allahu yahdika. Allah yahdika itu artinya Allah mudah-mudahan semoga Allah memberi hidayah kepadamu. Tadi ngamuk-ngamuk, Allah yahdik, itu sama merengut Pak. Itu saya pikir meso, ternyata doa yang keluar, walaupun ngamuk ya keluarnya doa. Sehingga andai kata anak itu salah, tetap kepengen hidayah. Itu disapi-sapi. Sapi, kurang ajar. Memang anak tidak tahu untung. Akhirnya anaknya kurang ajar. Nah karena doanya orang tua itu mandi. Ketika, sampean sering dengar kata bahlul enggak? Napa bahlul? Bahlul, pernah dengar kata bahlul? Napa bahlul? Goblok kan nggih? Sampean tahu bahlul itu apa? Bahlul itu nama salah seorang wali besar. Bahlul itu nama wali. Kalau tidak salah di negeri mana Bukhara situ. Kalau sekarang ya sekitar Uzbekistan, Tajikistan dan sekitarnya itu. Jadi beliau itu seorang wali besar. Orang di negeri beliau kalau ngamuk dungani anak mudah-mudahan jadi kayak bahlul. Sehingga ngamuknya ngomong bahlul, mudah-mudahan kayak bahlul. Padahal itu bukan ngamuk, dungani, tapi keluarnya bahlul. Nah kalau anak sekarang sampai sebut sapi, ya sapi Pak. Jarang-jarang. Tapi kalau ngomongnya bahlul, jadi seperti beliau, sehingga mudah-mudahan dapat hidayah. Seperti itu. Ayolah sampean contoh. Ini contoh-contoh yang langsung di masyarakat. Sampean pernah dengar kata dul khair. Saya kalau kecil kan ngomong bapak kita salah gitu, dul khair. Apa dul khair? Dul khair itu artinya dul khair, yang memiliki kebaikan.
sing apik. Sakarane ngamuke ben ngomong, "Oh, sing apik iki. Oh, arek apik iki, arek ganteng." Kan begitu. Ini ndak sekarang. Kadang-kadang ngomong meso-meso, binatang itu keluar semua, A B C D E keluar semua. Sehingga anaknya seperti itu. Bayangkan Kanjeng Nabi, bukan cuma ndak ngamuk, bukan cuma tidak ngomong ngawur. Kanjeng Nabi tidak pernah ngamuk selama 10 tahun dikhidmati oleh Sayyidina Anas bin Malik. Terakhir dikatakan di sini Sayyidina Anas bin Malik itu pernah mendapatkan pelajaran dari Kanjeng Nabi. Beliau mengatakan, ala u'allimuka thalatha khisalin tantafi'u biha. Kata Kanjeng Nabi, Anas, mau enggak kamu saya ajari 3 hal yang insya Allah manfaat dalam dunia sampai akhiratmu. Kalau saya panjenengan ditanya mau enggak? Kalau mau saya teruskan, kalau enggak mau ya wes, assalamualaikum. Kata Kanjeng Nabi, saya ajarkan 3. Apa itu? Kata Sayyidina Anas bin Malik, bala bi abi wa ummi ya Rasulullah. Jelas Kanjeng Nabi, siapa yang enggak mau dapat sesuatu yang jelas manfaat. Apa itu? Kata Rasulullah yang pertama, singkat saja guys. Mata laki tamin ummati ahadan fasallim alaihi yatil umruk. Kata Kanjeng Nabi, kapanpun kamu, yang pertama ya, coba dilihat, dicatat kalau perlu di dalam memori. Kapanpun kamu ketemu umat saya, kenal tidak kenal, ucapkanlah salam yatil umruk, maka kamu akan jadi orang yang panjang umur. Napa? Panjang umur, barokah napa? Salam. Jadi tidak harus kenal. Sama ketemu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Sering assalamualaikum ketemu orang itu membuat apa namanya? Resep panjang umur. Oke, yang pertama. Jangan harus kenal siapapun. Andai kata jauh, ya sampean assalamualaikum. Ojo tin to. Sampean lewat sepeda papasan sepeda motor tin. Itu tidak dapat pahala kalau tidak ngomong. Ya cuma ini mungkin apa namanya wakilnya salam kan gitu. Mulut tetap ngomong salam, assalamualaikum, tin, waalaikumsalam, tin kan gitu. Daripada bengok, waalaikum, salam, itu gantinya. Tapi mulut tetap ucapkan salam, ya tin. Jadi kalau salah satunya tin itu assalamualaikum, kalau 2 tin, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau 3 tin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab tin. Itu saat tahlile berarti. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya. Jadi resep yang pertama, resep panjang umur, banyak ucapkan salam. Yang kedua, ya, mulut ucapkan salam. Jadi ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya. Yang kedua, wa idza dakhalta baitaka fasallim alaihim yaktsuru khairu baitik. Kalau kamu masuk ke dalam rumahmu, maka ucapkanlah salam ke dalam rumah, ke dalam orang yang ada di rumah, ucapkan salam, yaktsuru khairu baitik, maka rumah itu akan banyak kebaikannya. Jadi masuk ucapkan, jadi jangan jegrek, kopi, enggak Pak, jegrek, assalamualaikum, waalaikumsalam, kan begitu. Oke. Jadi masuk rumah ucapkan salam, itu resep rumah harmonis. Jadi kalau mungkin tukaran tok, sampai mikir, oh paling masuk tidak salam, oke? Itu. Kalau bisa ada sedikit tambahan disebutkan dalam kitab Hasyiah As-Sawi. Barang siapa disebutkan, barang siapa yang masuk ke dalam rumah kemudian mengucapkan salam, setelah mengucapkan salam membaca sholawat kepada Rasulullah, ya, baca sholawat kepada Rasulullah. Dalam riwayat lain kalau bisa ditambahi ayat kursi. Jadi ayat kursi kemudian sholawat. Kalau bisa ditambahi kulhu juga, kulhu 3 kali. Kulhu Allahu ahad, kulhu a'udzu falaq, kulhu a'udzu birabbin nas. Ya, masuk. Setiap masuk mengucapkan itu semua, baca itu semua, maka itu dalam Hasyiah As-Sawi, dalam tafsir dikatakan. Kemudian baca sholawat. Sholawatnya apa? Bebas. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kalau bisa sholawatnya begini. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berapa kali? 3 kali. Siapa yang istiqomah membaca itu, kata beliau, ditulis dalam tafsir itu, dijamin bakal banyak rezekinya, bahkan sampai tumpah-tumpah termasuk tonggo-tonggone. Bukan cuma di rumah. Rumah itu saking jadi rumah yang barokah, bahkan tetangga kanan kirinya semuanya akan jadi ikut barokah. Siap ngamalkan? Kalau sampai tidak siap ngamalkan, tonggo sampai aja rono.
Kan tadi kan apa jenenge? Tonggo katut luber. Jadi kalau sampean saya males gitu, sampean ajaran tonggo. Andai kata tonggo sampean ngamalno insyaallah rezeki lancar juga. Nggih. Jadi apa? Masuk baca salam, ayat kursi, sholawat sama kul huwallahu ahad sampai terakhir. Nggih, ya. Itu mudah-mudahan jadi rezeki yang lancar. Yang dua. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sholli sholatad duha, dan sholatlah kamu sholat duha. Sholatadu duha fa innaha sholatul awwabinal abrar, karena sholat duha itu adalah sholatnya orang yang kembali kepada Allah dan orang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Sholat duha. Nggih, sholat duha. Makanya kata ulama, la ghina ma'az-zina wala faqra ma'ad duha. Tidak mungkin ada kaya bareng sama zina, tidak mungkin, kata Rasulullah SAW. Tidak ada namanya sogeh bareng zina. Tapi kok itu sogeh? Sampai lihat mesti ente tidak jelas itu, Pak. Orang yang zina itu hartanya tidak mungkin habis kecuali dengan yang tidak jelas. Hartanya tidak ada kaya, kata Rasulullah. Wala faqra ma'ad duha. Tidak ada namanya melarat kalau dibarengi sholat duha. Kata Rasulullah, sholat duha, karena sholat duha itu tandanya orang kembali dan orang hebat di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi 3 resep dari Kanjeng Nabi. Yang pertama, ketemu orang ucapkan resep nomor itu. Resep nomor panjang umur. Yang kedua, masuk rumah ucapkan salam. Resep rumah tangga harmonis, rumah tangga jadi rumah tangga yang berkah. Yang ketiga, sholat duha. Mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan jadi ilmu yang bisa barokah, bisa kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.